नमस्कार ओडिशार भाई भौणी मानक मोर प्रणाम शुभेच्छा शुभकामना आसंत जानिबा आजिर समाचार ता पूर्व वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिनियंतो। एणिकी शासन हेबे साइबर अपराधी धरिबा पाई इजिरो एफआईआर आरंभ कले केंद्र सरकार। साइबर अपराधी को धरिबा पाई इजिरो एफआईआर आरंभ कले केंद्र सरकार। केंद्र गृह मंत्रालय अधीन रे आसुथिबा भारतीय साइबर अपराधी समवाय केंद्र अपराधी गतिविधि को धरिबा और रखिबा पाई नुआ इजिरो एफआईआर प्रणाली आरंभ करिसंती। एही सुविधा द्वारा राष्ट्रीय साइबर अपराधी रिपोर्ट पोर्टल एवं हेल्पलाइन नंबर 1930 को रुजु होइथिबा अपराधी गुडी को सीधा सड़क एफआईआर रे परिवर्तन होई पारिबो। विश्वर प्रथम मानव मूत्राशय प्रतिरोपण सफल। प्रथम थर पाई कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजेलिस हेलू एवं केक मेडिसिन यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया डाक्तर माने एक मानव मूत्राशय प्रतिरोपण करिसंती जहा दीर्घ समय धरी डायलिसिस हेतु मूत्राशयटे अक्षमतार पीड़ित लोकंकु पाई एक परिवर्तन आनी पारे। प्रथम मानव मूत्राशय प्रतिरोपण ही प्रथम थर पाई मनुष्यक क्षेत्र रे मूत्राशय प्रतिरोपण करा जायछि। ताहा पुणी विश्वर प्रथम करी डॉक्टर नीमा नासिर एवं यूएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजिस्ट प्रतिष्ठाता कार्यनिर्वाही निर्देशक एही प्रतिरोपण करिथिले। एसओपी प्रस्तुत विदा हेबे बांग्लादेशी। ओडिशार बांग्लादेश को तोड़ीबार प्रक्रिया त्वरान्वित करा जायछि। ओडिशार बेआईन भावे रहुथिबा बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी चिन्हट सह सेमानंकु विदा करिबाकु राज्य सरकार प्रस्तुति चलाइछंती। क्राइम ब्रांच स्वतंत्र कार्यबल रे नोडाल एजेंसी भावे दायित्व दिया जायछि। बांग्लादेश नागरिकों को चिन्हट करिबा परे कार्यानुष्ठान लगी मार्गदर्शिका प्रस्तुत करा जायछि। उक्त एसओपी समस्त जिला पुलिस मुख्य कार्यालय को पठा जायछि। विशेष करी बांग्लादेश नागरिक रहुथिबा फेंटस्थली गुडी को चिन्हट करिबा सह से सबु अंचल को अनुप्रवेश रखिबा लगी पेट्रोलिंग कड़ाकड़ी करने को निर्देश दिया जायछि। बालेश्वर पुलिस को बड़ सफलता। बाइक लुटेरा गैंग 3 गिरफ। बाइक लुटेरा गैंग को धरिबार सफल होइछि बालेश्वर पुलिस। एक बाइक लुटेरा गैंग 3 जन को गिरफ करा जायछि। सेमानक निकटरू 17टी बाइक उद्धार करा जायछि। बाइक और 4 चकिया गाड़ी चोरी विरुद्ध रे बालेश्वर पुलिस पक्षरु एक स्पेशल ड्राइव जारी करा जायथिला। एही लुटेरा गैंग बालेश्वर भद्रक मयूरभंज अंचल विभिन्न पार्किंग एवं जनगहली अंचल गाड़ी गुडी को चोरी करुथिले। आज राजभवन सम्मुख रे आंदोलन करिबो बीजेडी। आज आंदोलन करिबो बीजेडी। राजभवन सम्मुख रे आंदोलन करिबो बीजेडी। पछुआ वर्ग अधिकार पाई आंदोलन कराजिबो। बीजेडी विधायक देवी रंजन त्रिपाठी एने सूचना देछन्ते। मेडिकल व इंजीनियर संरक्षण पाई दाबी आंदोलन डाकरा। पछुआ वर्ग को संरक्षण प्रसंग रे मोहन प्रेसमिट करिसन्ते। पछुआ वर्ग को अग्राधिकार देबाको जाति जनगणना बोली कहले मनमोहन। नुआ आईन आनिले ट्रंप बिना अनुमति रे अश्लील एवं डिफेक्ट फोटो पोस्ट करि पारिबे नाही। बिना अनुमति रे अश्लील एवं डिफेक्ट फोटो पोस्ट करिबा बेआईन। ऑनलाइन यौन शोषण पाई दंड व्यवस्था टेक इट डाउन एक्ट रे स्वाक्षर करिसंती अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। एही बिल को आनिबार गुरुत्वपूर्ण नहीं अमेरिका प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप मध्य एथिरे स्वाक्षर करिसंती। मेलानिया एक्स रे कहिसंती जे आज टेक इट डाउन आईन माध्यम रे आमे निश्चित करछु जे आम परिवार एवं अमेरिकार भविष्यत पाई यह मंगल हेबो। मु गर्वर सहित कहि पारुछि जे एहार मूल्यबोध देशर आईन रे प्रतिफलित हेबो। मे 22 रे देशर 103टी रेल स्टेशन पुनर्विकास उद्घाटन करिवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई रे राजस्थान गस्त करिवे। से सकाळु 11 घंटिका समय बीकानेर जिबे एवं देशनकर करणी माता मंदिर परिदर्शन करिवे। यह व्यतीत प्राय 11:30 समय प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना अधीन रे पुनर्विकसित
ଦେଶନକ ଷ୍ଟେସନରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଏବଂ ବିକାନେର ମୁମ୍ବାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 16,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଅନେକ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଏବଂ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ପୁଣି କରୋନା କଳରେ ଭାରତ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ 257 ରୋଗୀ। ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପୁଣି ଭୟଭୀତ କରିଛି କରୋନା ଭୂତାଣୁ। କିଛି ବର୍ଷର ବିରତି ପରେ ପୁଣି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ କବଳିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ଘାତକ ଭୂତାଣୁ। ସିଙ୍ଗାପୁର, ମାଲେସିଆ ଓ କିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶରେ ଏହି ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛି ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଭୂତାଣୁ। ଏହା ସହ ଆଜି ଆମ ଦେଶରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ 2020 ମସିହା ଆରମ୍ଭରେ ହୋଇଥିବା କରୋନା ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଆଜି ଦେଶର ପ୍ରାୟ 257 ଜଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୁମ୍ବାଇର କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ 2 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। କ୍ୟାମେରା ସହିତ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଏହି ହେଲମେଟ୍ ରହିଛି ଅନେକ ଫିଚର। ଭାରତୀୟ ସରକାର ଏବେ ISIର ହେଲମେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ନେଇ କଡ଼ାକଡ଼ି ଗାଇଡଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ MS-1 Pro ନାମକ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଓ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲମେଟ୍ ରହିଛି। ଏହି ହେଲମେଟ୍ରେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଇଣ୍ଟରକମ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ। ଆପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହା ୱାକି-ଟକି ଭଳି ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥାଏ। ଏହି ହେଲମେଟ୍ ଚାରିପଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ଲାଇଟିଂ ଦିଆଯାଇଛି। କଲ୍ ଆସିଲେ ଏହା ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ରିସିଭ୍ ହେବ। ଏହା ଭଏସ୍ କମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ୱାଇଫାଇ ଷ୍ଟେରିଓ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଥିରେ 1080 ପିକ୍ସେଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ମିଳିଥାଏ। ଏହା ତେବେ କଳା ରଙ୍ଗର ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ 8ରୁ 10 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଦେଇଥାଏ। ଏହାର ଦାମ 60,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। 7 ମାସରେ 25 ଥର ବିବାହ କରି ଠକେଇ କରୁଥିଲେ ଯୁବତୀ ଗିରଫ। ବିବାହ ପରେ ବର ଘରର ଦାମୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରୁଥିଲେ। 25 ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ ପରେ ଠକେଇ କରିଥିବା ଯୁବତୀ ଗିରଫ। ଭୋପାଳରୁ ଗିରଫ କଲା ରାଜସ୍ଥାନ ପୁଲିସ। ରାଜସ୍ଥାନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 7 ମାସରୁ 25 ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବତୀ ହେଲେ ଅନୁରାଧା ପାସୱାନ। ବିବାହ ପାଇଁ କନ୍ୟା ଠିକ୍ କରିବାର ପ୍ରଥମ 2ରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଦାବି କରୁଥିଲେ। ଝିଅ ଫଟୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଜରିଆରେ ସେୟାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିବାହ ପରେ କନ୍ୟା ଜଣକ ବର ଘରୁ ଦାମୀ ସାମଗ୍ରୀ ଚମ୍ପଟ ମାରୁଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୋକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ଅନୁରାଧା ନାମକ ଜଣେ ଲୁଟେରା ଦୁଲ୍ହନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଭୋପାଳରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମହାରାଇଜଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି। ଲୁଚିବାକୁ ମିଳିବନି ଜାଗା, ପାକିସ୍ତାନକୁ ଗାତ ଖୋଳିବାକୁ ହେବ। ଭାରତୀୟ ସେନା। ଭାରତର ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ପୂରା ପାକିସ୍ତାନ ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରିବ ଭାରତ। ଯେଉଁଠି ବି ଲୁଚିବାକୁ ମିଳିବନି ସ୍ଥାନ। ଆର୍ମି ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ରାଓ୍ୱଲପିଣ୍ଡିକୁ ବଦଳାଇଲେ ବି କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କବାଦୀ ହାମଲା ଜବାବରେ ଭାରତ ତାର ଠିକଣାକୁ ଛାରଖାର କରିଦେଇଛି। ଲୁଚିବାକୁ ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଗଭୀର ଗାତ ଖୋଳିବାକୁ ହେବ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସେନା ଟପ୍ ଅଫିସର ଡିଜି ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ସମର ଇଭାନ ଡି ଚୁହ୍ନା। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାରତର ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ଗଜଲା। ପଦାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ଗୁପ୍ତଚର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଚିଠା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗିରଫ ହେଲେଣି ଜ୍ୟୋତି ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ସମେତ 11 ଅଭିଯୁକ୍ତ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ, ଆର୍ଥିକ ଲୋଭ, ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ମେସେଜିଂ ଆପ୍, ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ ଆଦି ଜରିଆରେ ଚାଲିଥିଲା ଗୁପ୍ତଚରୀ। ବିଶେଷ କରି 20ରୁ 30 ବୟସ୍କ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଥିଲା। ଗିରଫଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 32 ଜଣ ବୟସ୍କ ହେଲେ ଗଜଲା। ସେ ଜଣେ ବିଧବା। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅନେକ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ୟମିନ ମହମ୍ମଦ। ବଢ଼ିଲା PM ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଶେଷ ତାରିଖ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନେକ ସରକାର ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆର୍ଥିକ
ଦୁର୍ବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି କୌଣସି କାରଣରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସେ ଡିସେମ୍ବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 92.61 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ 2025 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସରକାର ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର 30, 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 21ରୁ 23 ଯାଏଁ ବଢ଼ିବ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା, ଆଜି 18 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ। ଆସନ୍ତା 21ରୁ 23 ତାରିଖ ଯାଏଁ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବ। ଏହା ନେଇ ପ୍ରଭାବ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। 21 ତାରିଖରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 22 ତାରିଖରେ 23 ତାରିଖରେ ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପବନର ବେଗ 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।